Hello, it's me back again on another wildlife expedition to the Northeast. Our wildlife team of 5 includes me, my parents, and my grandparents, so keep watching. Hello everyone, this is Dia, and you're watching Dia's Travel Diary. সারাইঘাট এক্সপ্রেস 3:55 ছেড়ে দিয়েছে। এখন ভীষণ আসতে চলছে, আমরা দুলতে দুলতে যাচ্ছি। তো এবার আমরা যাব হাওড়া টু নিউ বঙ্গাইগাঁও। নিউ বঙ্গাইগাঁও পৌঁছাবে কালকে 6:28-এ। তো এবার আমরা সেখান থেকে একটা ফরেস্টে যাব যেখানে গোল্ডেন লাঙ্গুর পাওয়া যায়, তো সেটা আমার একটা টার্গেট। তারপরে আমরা এক্সপ্লোর করব ডিপ জঙ্গল অফ মানাস। ওখানে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করার আছে, তো আসো আমার সাথে এক্সপ্লোর করো। আমরা চলেছি ভারতের পূর্ব সীমান্তের দিকে, যেখানে দেশের প্রথম সূর্য ওঠে, আর পার হয়ে চলেছি এমন এক স্টেশন যা চির সূর্যের দেশ, রবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নভূমি। এসে গেছে, আমাদের ট্রেন আমাদেরকে ছাড়া চলে যাচ্ছে। তো আমরা পৌঁছে গেছি নিউ বঙ্গাইগাঁও। এখান থেকে আমরা একটা জায়গায় যাব কাকইজোনা, যেখানে বলেইছি তো গোল্ডেন লাঙ্গুর পাওয়া যায়। আমাদের ওটা একটা টার্গেট, ওটা কমন হয়। তো চলো আমাদের সাথে গোল্ডেন লাঙ্গুর। গুড মর্নিং, আমরা এখন নিউ বনগাইগাঁও স্টেশনের বাইরে ওয়েট করছি গাড়ির জন্য। গাড়ি এলেই আমরা রওনা হব। কাকুইজোনাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন সংরক্ষক সঞ্জীব দা। এই জায়গাটাকে সংরক্ষণ করার ভার তিনি নিজের কাঁধেই নিয়ে নিয়েছেন। স্থানীয় মানুষকে সচেতন করে একটু একটু করে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। এককালের ন্যাড়া পাহাড় এখন জঙ্গলে সজীব। ওনার উদ্যোগেই এখন সবুজে সবুজ কাকবিজনা রিজার্ভ ফরেস্ট। মাঠ ঘাট বন বাদার গ্রাম পেরিয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছলাম কাকুইজোনা। আছে বলে দেবে ও রাখতে হয় যে আইন বলে পুরো কি আছেন কাই ঢুকে দিলাম না যা দেবে ঢুকে দিলাম বাকি দিয়ে আসবা লা বেলবা খাবেলা দিয়া পর পুরো কি কিন্তু বহু রাখিন দেখা গেছে হ্যাঁ যা বড়িয়ে দেখে চলুন আলাপ করি সঞ্জীব দার সঙ্গে। গ্রামের নাম কি? এটা হলো গ্রামের খরাপাড়া সিদল সিটি পোস্ট অফিস, আর এটাতে হলো কাকইজানা আর বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্ট।
ये एक्चुअली ये जो गांव है ये खोरापाड़ा बोल के एक गांव है। ये काकईजना का पास, ये नज़दीक से करीबन आपको 200 मीटर डिस्टेंस में होगा। ये एक्चुअली आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट है। इसमें 17.6 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें स्पेशली फॉर गोल्डन लैंगूर आपको साइटिंग होता है। और गांव पे जैसे आप देख रहे हैं, गांव पे इतना सुंदर करके साइटिंग हो रहा है। ये एक्चुअली 14 मेंबर का एक ग्रुप है। तो ये फिलहाल क्योंकि गांव पे आके बैठा हुआ है तो 2-4 दिन ऐसे बैठ के ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद दूसरा जगह भी जा रहा है। तो इसके गांव का लोग, ये जितना बच्चा भी, जितना छोटा छोटा लोग है, ये सब लोग ने क्या बोलते हैं, गोल्डन लैंगूर को खाना जैसे खा रहा है, वो फ्रूट्स वगैरह जो खा रहा है, उसके लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी बहुत मजा ले रहा है। और वाइल्ड का जो गोल्डन लैंगूर है यहाँ पे अभी वो लोग आके मजा ले रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्योंकि गोल्डन लैंगूर जंगल में रहने से बेटर है, क्योंकि उसको ज़्यादातर जंगल में रहने से सेफ रहता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि गांव में अगर कुछ नहीं मिला, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसीलिए आ रहा है। तो हम लोग सोचते हैं क्योंकि ज़्यादा हम लोग पेड़ भी वहाँ पे लगा रहे हैं, तो गांव का लोग सारा लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। फल वगैरह भी वो लोग टेस्ट के लिए आते हैं और 2-4 दिन रह के वो लोग चला जाते हैं। तो यही है, हम लोग राजवंशी कम्युनिटी से है। तो एक्चुअली हम लोग गाँव का एक छोटा एक गाँव है, करीबन 60 हाउस होल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, क्योंकि ये सारा लोग नहीं, ये जितना हो सकता है गोल्डन लैंगूर को सेव कर रहे हैं और उसको अवेयरनेस कर रहा है। और यहाँ पे स्नैक्स भी मिल रहा है, स्नैक्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं खुद पकड़ रहा हूँ। इस घर से करीबन आपको 2-3 महीना हो गया यहाँ पे आपको पाइथन मिल रहा था। पाइथन ये करीबन आपको 4-8 का अंदर होगा। ये एक जाल में फंस गया था, तो इन लोगों ने बुला के ये रेस्क्यू करके रिलीज कर दिया। मैंने यहाँ पे आपको यहीं पे रिलीज किया। तो एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस धीरे धीरे के हो रहा है। तो और ज़्यादातर क्योंकि फॉरेन गेस्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस कर रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग का जितना बुजुर्ग लोग है, तो वो लोग भी हम लोग को हेल्प कर रहा है। जैसे मेरा भैया है, भाभी है, तो उन लोग ने भी सबको हेल्प करके, जो भी गेस्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं, अतिथि पे हो, क्योंकि इनको जितना हो सकता है हम लोग गेस्ट को हम लोग अच्छे से रखने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। और बर्ड्स भी जैसे आप लोग हम लोग का गांव पे देखिए, इस पेड़ पे आपको देखिए, छोटा मुनिया देखिए, वो पेड़ पे लगा हुआ है। ये बर्ड्स भी हम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं होता है कि बर्ड्स वगैरह भी हम लोग का घर पे ही रहता है। तो ये एक्चुअली हम लोग का लिए खुश नसीब भी है हम लोग। और हम लोग सोचते हैं कि गोल्डन लैंगूर को जितना अच्छा से रहेगा तो दुनिया का सारा लोग आके देखेंगे। तो हम लोग जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। तो यही, थैंक यू। এই গোল্ডেন লাঙ্গুররা নাকি জঙ্গলেই থাকে। আমরা যেমন মাঝে মাঝে ডাল ভাতের বদলে কেএফসি চিকেন কিংবা কাবাব বিরিয়ানি খেতে যাই, ঠিক সেই রকমই ওরা এখানে কিছু বিশেষ ধরনের ফল খেতে চলে আসে। बेबी आ रहा है। हाँ, এটা আমলের ভাত শেষ করি। এরি গোটাখানে পোলালো। ঘন জঙ্গলের মধ্যে গেস্ট হাউস তৈরি হচ্ছে। এবার আমরা সঞ্জীবদার বাড়ি যাচ্ছি, চায়ের আড্ডা আর কি। মানে আপনাদের লোক মানে কি বাইরের লোক আসার পরে মানে ওরা এখান থেকে যাওয়ার মানে চায় না। তো ওই জন্য মানে কি আমি প্ল্যানিং করছি আমার 2006 থেকে আমার এখানে হোমস্টে করে। ভালো করো 60 হ্যাঁ 2006 2006 6 আজকে 15 বছর ধরে উনি এখানে হোমস্টে ব্যবস্থা করে। লোকে এসে পরিবেশ করে দেখেছে।
যেটা মানে কি আপনার আসামের যেটা আছে বিহুটা এটা সবার জন্য। তো তারপরে এখানে মানে যেগুলো মানে জিনিস আছে এখানে মানে কি আপনার আমাদের কিন্তু বেঙ্গলের লাগে অল্প টানটা আছে, মানে কি কোচবিহারের মানে রিলেশনটা আছে। আসাম মানেই মুগা সিল্ক, আর এই মুগা কিভাবে তৈরি হয় সঞ্জীবদার বাড়িতেই শুনুন একবার। ওয়ানটা দিয়ে হয় না হ্যাঁ, পোকাটা। হ্যাঁ, এটা কোকন আছে, কোকনটা মানে দিয়া মানে আপনার শীতটা দেওয়ার পরে এইটা এখন সিজন নাই, সিজনটা খতম হয়ে গেছে। সিজন থাকলে মানে কি এখন দেওয়ার পরে এখন মানে কি হবে পোকাগুলা মানে কি হবে ক্যাটারপিলার হয়ে যাবে। ক্যাটারপিলার হওয়ার পরে মানে ও লিফগুলা খাবে, লিফগুলা খাওয়ার পরে এই বিকালবেলা এই জায়গায় আসবে। এই জায়গায় আসার পরে এটা ব্লক করা থাকে। তারপরে ও সকাল যখন মানে আপনার মানে 3:30 to 2:30 ও আরো উঠে যাবে। ও উঠে তারপরে আরো খাবে, খাওয়ার পরে ও ছোট ছোট করে বড় হয়ে যাবে। তারপরে এটা ক্যাটারপিলার হওয়ার পরে এটা কোকন হয়ে যাবে। কোকন হওয়ার পরে এখন যদি ওইটা আমি সিডের জন্য রাখি তখন বাটারফ্লাই হবে। বাটারফ্লাই হয় ওইটা মানে রানিং চলতে থাকবে, তো সাইকেল চলবে। কিন্তু এই সুতাটা কি হয়, সুতাটা বাইর করার পরে এখানে সুতাও বাইর হয়। হ্যাঁ, আমার ওয়াইফই করে কাজটা। তো সুতাও বাইর হবে, সুতাও বাইর হওয়ার পরে ওই উইভিং করবে। উইভিং করার পরে এটা হ্যাঁ শাড়ি আপনার বাইরে আমার আপনার হ্যাঁ আমার এখান থেকে আপনার ইংল্যান্ডে গেছে কাপড়, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব। কিন্তু এখানে পোকা নেই। হ্যাঁ, এখন পোকা নাই, এখন পোকা দিই নেই। পোকা দেওয়ার পরে এখন পোকা কোথা থেকে পাও? পোকাটা আপনি মানে আলাদা লোকের টিকা কিনে আসছে। হ্যাঁ, কিনতে হবে। ওই সিডটা মানে একদম শস্যর দানার মতন হয়, তো ওই কিনে আসে। হ্যাঁ, তো কিনে আনার পরে এখানে মানে হ্যাচিং করার পরে ওইটা বার হয়ে যায়। এটা মানে এটা রাখছি কেন মানে কি আপনার এইটা মুগা গাছটা রাখছি মানে কেন মানে এটা আসামিস কালচার। তো ওই জন্য মানে কি লোক মানে কি ওই জিনিসটা দেখে না, খালি কাপড়টা দেখে, কিন্তু ওই যে কষ্টটা কেমন করে হয় হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা দেখে না। তো ওই জন্য মানে কি গ্যাসটা মানে এই জিনিসটা দেখবে। তারপরে এখানে মানে কি হয় বার্ডিং খুব আছে। তো এখানে আমি শেষ করছি আমার মানাস পার্ট 1, কিন্তু দিস ইজ নট দি এন্ড, দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং। সবে শুরু হলো। তো স্টে টিউনড, বাই বাই।